ایک بہت عظیم مہمان آنے والا ہے. ایک ایسا مہمان آنے والا ہے کہ جو ہم سے لینے نہیں ہمیں دینے آ رہا ہے. ہمارے گھر پہ جب کوئی مہمان آتا ہے ہم اس کی تیاری کرتے ہیں، اور جیسا کلوز گیسٹ ہوتا ہے اتنی زیادہ تیاری کرتے ہیں، جتنا ریسپیکٹیبل ہوتا ہے اتنی پریپریشن کرتے ہیں. مگر ایک ایسا مہمان آنے والا ہے جس کی سگنیفیکینس، جس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک حدیث ہی کافی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امت کو پتا ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو. ایسا کیا ہے رمضان کہ امت کو پتا چل جائے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے. ایک اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی قول سے سمجھیے. آپ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اس امت کو ماہ رمضان اور سورہ اخلاص عطا نہ فرماتا. اٹ مینس کہ یہ عذاب سے بچانے والی چیزیں ہیں، قرآن اور رمضان. اور سبحان اللہ، اب رمضان چند دنوں میں، چند گھڑیوں میں آنے والا ہے. سب سے پہلے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں خیر سے رمضان عطا کر دے، صحت کے ساتھ عطا فرما، عافیت کے ساتھ نصیب فرما، پورے روزے رکھنا، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما. اس مہینے کو ابھی اچھا یہ جو حدیث میں نے پہلے سنائی اس میں یہ بھی تو تھا نا کہ جو رمضان کو پالے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے وہ ہلاک و برباد ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ اتنا مبارک مہینہ تمہیں ملا، اس لیے تم رب کو راضی نہ کر سکے، پھر اس سے بڑا محروم کون ہوگا؟ رمضان کی سبحان اللہ گھڑی گھڑی کی جو برکت ہے. دیکھیں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، سیزن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یار کون سا سیزن ہے جس میں زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ کمانا ہے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا گرمیوں میں سیزن آتا ہے، کولر والے، برف والے، ریفریجریٹر والے، اے سی والے، پنکھے والے، بڑے بڑے جان لگاتے ہیں کہ بھائی یہ سیزن ہے اس میں زیادہ کمانا. سردیاں آتی ہیں تو کمبل والے، ہیٹر والے، گیزر والے اور بہت ساری آئٹمز ہیں. شادیاں ہوتی ہیں تو کپڑے والے اور اس کے جناب جو ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو جیسا سیزن آتا ہے ویسا ہم زور لگاتے ہیں اس سیزن والے لوگ یار اس میں زیادہ کمانا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ نیکیوں کا سیزن آ گیا ہے، رحمتوں کا سیزن آ گیا ہے. ریٹ کیسا بڑھ گیا، ثواب کتنا بڑھ گیا کہ فرمایا نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 ٹائمز بڑھا دیا گیا. یعنی آپ سوچیں کہ ہم کام تھوڑا کریں اور اجر زیادہ عطا کیا جائے گا. اچھا سارا سال میں اور آپ دعا کرتے ہیں اللہ بخش دے، معاف کر دے، سن لے ہماری پکار، ہمیں ہماری توبہ قبول کر لے. میں اور آپ ریکویسٹ کرتے ہیں، اور رمضان کی راتوں میں رحمت کی ندا آسمان سے دی جاتی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کر دی جائے، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. یعنی ادھر سے ندائیں ہیں کہ مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. یہ پورا مہینہ رحمت. پھر روزانہ افطار کے وقت، ڈیلی افطار کے دن، یعنی افطار کا ٹائم آتا ہے 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. 1 ملین سنرز، 10 لاکھ گناہگار. اچھا پھر رمضان میں جمعے کا دن جب آتا ہے ہر گھڑی، ایوری مومنٹ 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں. اور پھر اس رمضان کی جو آخری رات آتی ہے، حدیث کا مضمون ہے پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے سارے کے سارے اس تعداد کے مطابق اتنے اور اس رات بخش دیے جاتے ہیں. جب لیلۃ الجائزہ چاند رات آتی، عید الفطر کی رات، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے میرے فرشتوں اس مزدور کے بارے میں کیا کہتے ہو جس کی مزدوری پوری کی؟ فرشتے ایسے کہتے ہیں مولا اسے پورا اس کی مزدوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے سب کی مغفرت فرما، مزدوری کر لو، بڑی مزدوری ملنی ہے، بڑی رحمت ملنی ہے، بڑی کمائی ملنی ہے. سارے سال کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اگر ایک مہینہ ہم اللہ کی رحمت لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں. فرسٹ آف آل ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، اس مہمان کے لیے تیاری کرنی پڑے گی. مگر آج دیکھیں تو تیاری ہو رہی ہے، ہاں بالکل تیاری ہو رہی ہے. کچھ کاروباری لوگ تیاری کر رہے ہیں کہ پیسے کتنے کمانے ہیں، رمضان میں کون سے آئٹم ہے جو زیادہ بڑھ جائے گا، ذرا اسٹاک کر لو تو زیادہ پیسے کما لیں گے، ہے رات میں یہ کام کریں گے، دن میں یہ کام کریں گے. بڑی تیاریاں ہو رہی ہیں. فیملیز میں کیا تیاریاں ہو رہی ہے، افطار میں کیا پکانا ہے، سحری میں کیا بنانا ہے، یہ آئٹم شارٹ تو نہیں ہے، گھر میں یہ بھی منگوا لو، شربت کون سا بنے گا، کھانے پینے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اچھا رمضان کے صدقے میں عید الفطر ملے گا، ٹھیک ہے نا، عید کا دن ملے گا. مگر رمضان میں کیا تیاری ہو رہی ہے کہ عید کیسے گزارنی ہے. 8-10 روزے کے بعد بازار آباد، اور اب جناب وہ راتیں جو عبادت کے لیے آئی تھی وہ مارکیٹ میں اس لیے جا رہے ہیں کہ عید کو پہننا کیا ہے. مگر اس پوری پریپریشن میں عبادت کی تیاری کہاں ہے، دعاؤں کی تیاری کہاں ہے، سجدوں کی تیاری کہاں ہے، اللہ کی رحمت لوٹنے کی تیاری کہاں ہے کہ مجھے کسی صورت مغفرت لینی ہے، رہ نہ جاؤں، سب بخشے جائیں اور میں نہ مارا جاؤں. اس کی پریپریشن کہاں ہے، اس کی تیاری کہاں ہے. ہم سب بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن کیا بیٹھ کر کبھی گھر والوں کے ساتھ یہ مشورہ کیا کہ کون کب کہاں کیا پڑھے گا، قرآن پڑھنے کا ٹائم کون سا ہوگا، نمازیں کہاں پڑھنی ہے، تراویح، اور اس کے بعد جناب اور عبادتوں کا کیا معاملہ ہوگا. نہیں میرے پیچھے سے اس سے بہت زیادہ دوری ہے. انفارچونیٹلی
रमजान को हमें ऐसा लगता है कि फूड फेस्टिवल बना दिया, यानी जैसे ही रमजान आएगा तो रेस्टोरेंट वाले लगा देंगे कि ऑल यू कैन ईट, इफ्तार में इतनी आइटमें हैं, सहरी में इतनी आइटमें हैं, आपस में बातें भी हो रही होती है कि आज का इफ्तार करना है, अच्छा सहरी में किधर चलना है, रात को किधर खाने चलना है, बस। अल्लाह अकबर, ये क्यों नहीं कहते कि आज कहाँ बैठकर कुरान पढ़ना है, आज तफसीर कहाँ सुननी है, आज दुआ किधर करनी है, आज रात मस्जिद में कहाँ गुजारना है, अरे आज रहमत किधर से लूटनी है, नोबडी टॉक अबाउट इट। इसलिए रमजान आया है। अगर किसी बैरून मुल्क से कोई गैर मुस्लिम आ जाए और वो हमारे शहर का, हमारे वतन का रमजान में राउंड करे और उससे पूछे बताओ क्या महसूस किया, शायद वो आकर कहेगा लगता है मुसलमानों का कोई फूड फेस्टिवल आया हुआ है, ज्यादा से ज्यादा नए नए खाने वाला महीना आया हुआ है। शायद वो ये ना कह पाए कि सजदों का महीना आया है, दुआओं का महीना आया है, सप्लिकेशंस का महीना आया है। हम सोचिए रमजान को क्या कर रहे हैं। देखिए जितना जल्दी लोग दुनिया से जा रहे हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, और उसके बावजूद वी आर नॉट रेडी टू प्रिपेयर फॉर हियर आफ्टर। हम आखिरत की तैयारी के लिए तैयारी नहीं हो रहे, सोच भी नहीं रहे कि मेरे साथ भी हो सकता है। ये आस पास से जो जनाजे उठ रहे हैं, कब सोचेंगे कि मेरी बारी भी आने वाली। लोग कहेंगे यार हमारे साथ ही था, पता भी नहीं चला गया दुनिया से, बस 2-4 दिन याद करेंगे, फिर कोई याद नहीं करेगा। मैं हूँगा और मेरे अमाल होंगे और मैं अकेला खबर में हूँगा। खुदा की कसम हमारी लॉटरी लगने वाली है। अगर जीते जी फिर रमजान मिल जाए ना ये चंद दिन, मैं तो बहुत दुआएं कर रहा हूँ, अल्लाह जिंदा रखियो रमजान को, आफियत से रमजान देना, खैर से रमजान गुजारना नसीब फरमाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। अगर ये रमजान मिल जाए ना, यकीन करो ये अल्लाह का एहसान होगा। और अब इस रमजान को जिंदगी का आखिरी रमजान समझ कि बस किसी सूरत मैंने अल्लाह को राजी कर लेना है, क्योंकि अल्लाह करीम की रहमत चाहती है और आप बख्शे जाए। एक सजदे पर रमजान में, एक सजदे पर 1500 नेकियां अता की जाती हैं, हदीस का मफ़हूम है, और उसको जन्नत में सुर्ख याकूत का घर अता फरमाया जाएगा। हर सजदे पर ऐसा दरख्त जन्नत में उसके लिए लगाया जाएगा कि जनाब जिधर 500 साल तक घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे उसके साए में दौड़ता रहेगा। एक सजदे का इतना सवाब, उसके लिए लोग तरावी नहीं पढ़ते। 3 रोजा पढ़ ली बाकी फारिग, 5 रोजा तरावी पढ़ ली बाकी फारिग। अरे अल्लाह के बंदो, तरावी तो पढ़नी, नवाफिल भी पढ़ लो ना, हर सजदे पर सवाब है ना। ये महीना तो इसलिए आया है, हमें तो करना क्या चाहिए, काश हम ये प्लान करें कि रमजान में तरावी भी पूरी पढ़ूंगा बल्कि नवाफिल भी पूरे पढ़ूंगा। हमने तो प्लान ही कुछ और किया हुआ अपनी जिंदगी में। असर कितनी 4 रकअत है, ज़ोहर कितनी 4-2-2, अच्छा मगरिब कितनी 3 और 2, इशा कितनी 4-2-3। अव्वल तो पढ़नी नहीं है, पढ़नी तो शॉर्टकट वाली पढ़नी है। अरे अल्लाह के बंदो क्यों ये नेकियां छोड़ते हो, और अब एटलीस्ट रमजान में तो ये प्लान कर लेना यार, रमजान में पूरी नमाज पढ़ूंगा, तरावी भी पढ़ूंगा, अवाबीन भी पढ़ूंगा, तहज्जुद भी अदा करूंगा। पूरा साल गुनाह किए हैं, पूरे साल खताएं हैं, या अल्लाह ये महीना ऐसा दे दे कि तुझे राजी करने में कामयाब हो। ये महीना कितना अहम है आपको मालूम है। नुज़ूल कुरान के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन इस महीने की एक और शान शायद बहुत सारों को नहीं पता कि अल्लाह करीम ने जो 4 बड़ी आसमानी किताबें नाजिल की है ना, तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान, ये चारों की 4 रमजान में नाजिल फरमाई है, यानी रमजान ही को चुना गया। सुभान अल्लाह। आइए आपकी मालूमात में इजाफा करूं कि मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत इब्राहीम के सहीफे रमजान की पहली रात में नाजिल हुए, तौरात शरीफ रमजान मुबारक की 7वीं रात में नाजिल हुई, इंजील मुकद्दस रमजान की 14वीं रात नाजिल हुई, और ज़बूर शरीफ रमजान की 6 तारीख को नाजिल हुई। और सुभान अल्लाह, कुरान के बारे में फरमाता है, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, रमजान का महीना इसमें कुरान नाजिल किया गया। सुभान अल्लाह। जरा सोचिए इस महीने की अहमियत क्या है, और हमें इस महीने में कितनी बड़ी नेमतें अता की गई हैं, कितनी मेहरबानियां की गई हैं। पहला अशरा अशरा रहमत, दूसरा अशरा अशरा मग़फ़िरत, तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी का अशरा। अच्छा, इसमें भी एक रात, ये शबे कदर जो अता हुई ना, इसके पीछे बड़ी जबरदस्त उलमा ने सूरह कदर के शान नुज़ूल लिखे। ठीक है, सूरह कदर पढ़ते हैं ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुन अल्फि शहर। ये जो 3 आयतें हैं ना, इसको समझिएगा। ये कुरान का बहुत खूबसूरत उसलूब है। ये वे ऑफ कुरान है कि जब कुरान को किसी बात पर इम्फसाइज करना होता है, किसी बात की ताकीद करनी होती है, तो कुरान खुद क्वेश्चन हमसे पूछता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने नाजिल किया इसे लैलतुल क़द्र में। फिर आगे फरमाया, वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुमने क्या जाना लैलतुल क़द्र क्या है। ये क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि अट्रैक्शन ली जाए, लोग समझे कि बड़ी अहम बात होने जा रही है। बी प्रिपेयर फॉर दैट वर्ड्स। जिस तरह कुरान ने सूरह कारिया में फरमाया, अल कारिअतु मल कारिआ,
वमा अदराका मल कारिआ, तुमने क्या जाना कारिआ क्या है। और उसके बाद कुरान उसे डिफाइन करता है। बिल्कुल इसी तरह कुरान यहाँ कह रहा है कि तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। तो फरमाया लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। There is a question, why 1000 months? ये 1000 महीनों की कैलकुलेशन क्या है? 100 साल होते, 50 साल होते, 200 साल होते, ये 1000 महीनों के पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे उलमा ने, मुफस्सिरीन कुरान ने बहुत सारी, जिसको कहें शान नुज़ूल बयान की है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा किराम के सामने एक वाकया बयान किया। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने बताया, जिसका मजमून है कि पिछले जमाने में एक बुजुर्ग होते थे, उनका नाम था शमऊन, बनी इसराइल का जमाना, हजरत शमऊन। नबी पाक ने फरमाया कि वो बड़ी अल्लाह की इबादत करते थे, दिन में जिहाद करते, रात को इबादत करते, और 1000 महीनों तक इन्होंने ऐसे वक्त गुजारा। रोजा भी रखते थे, बड़े जानदार थे, बड़े ताकतवर थे, मगर बड़ी सफाकी के साथ, तवील वाकया मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, बड़ी सफाकी के साथ, बड़े जुल्म के साथ आपको शहीद कर दिया गया। अब जब सहाबा किराम ने वाकया सुना तो क्या शानदार माइंड सेट था सहाबा किराम का। हमें कोई पिछली कौम की, पिछले किसी लोगों की बात बताए तो कहते हैं अच्छा इतने पैसे थे हमारे पास क्यों नहीं। हम तो किसी के घर जाते हैं, उसका घर देख के हमारा मूड ऑफ हो जाता है, इसका इतना बड़ा, मेरा छोटा सा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी मेरी कब होगी। उसकी घड़ी देखे तो रात नहीं गुजरती। अल्लाह के बंदो, इस रेस में मारे जाओगे, हाँ ये कभी नहीं जीत सकते, परेशानी रहोगे। अगर ये वाली रेस करनी है ना तो परेशानी रहना है, क्योंकि करोड़पति अरबपति को देख के पीछे रह जाएगा। अरबपति के ऊपर खरबपति मौजूद है। आप कितनी भी बड़ी गाड़ी ले ले, अब लोगों के पास प्राइवेट जेट आ गए, कहां तक जाओगे। अल्लाह के बंदो, जो रब ने दिया है उसको शुक्र अदा करो, इंजॉय करो अपनी लाइफ को। हाँ चले एक इस बात को ही रोकते हैं। ये बात जब चली है और इस कैलिबर के लोग बैठे हैं, लाइफ में अगर सुकून लाना चाहते हैं ना, 2 बातें याद करें कि नेमतों में अपने से कमतर लोगों को देखें, ठीक है, और नेकियों में अपने से आगे लोगों को देखें। आपकी लाइफ मजेदार हो जाएगी। आपको जब भी लगे ना कि यार मेरे से आगे लोग हैं, वो ना देखें, अपने से पीछे वालों को देखें। झोपड़ी में लोग रह रहे हैं, रोडों पे सो रहे हैं, खाने को पैसे नहीं है, घर नहीं है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं। अरे अल्लाह ने तो मुझे करोड़ों से अच्छा बनाया है, मैं क्यों आगे वाले को देखकर टेंशन में हूँ। पीछे वालों को देखोगे तो सजदे से सर नहीं उठेगा। शुक्र करते करते जिंदगी गुजर जाएगी और इंजॉय भी करोगे अपनी लाइफ को। हाँ नेकियों में देखो, कंपटीशन करना है, आइए ना मैं बताता हूँ। सहाबा करते थे ना कंपटीशन, भूल गए आप। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आधा माल लाए थे, हजरत अबू बकर सिद्दीक अपने घर का सारा माल ले आए। क्यों? कंपटीशन था, नेकियों में आगे बढ़ना है। हमें अच्छी गाड़ी वाले, प्राडो वाले को देखकर तो ख्याल आता है कि मेरी करोला क्यों रह गई। तुम्हें तहज्जुद गुजार को देखकर ख्याल क्यों नहीं आता कि मैं तहज्जुद का पढ़ूं। ये तहज्जुद नहीं पढ़ता, ये रोज कुरान पढ़ता है, मुझे कुरान पढ़ना ही नहीं आता। ये बिजनेस भी करता है, दीन का काम भी करता है, मैं कब करूंगा। ये वाली रेस में आ जाए ना कि ये अल्लाह के करीब पहुंच रहा है, जन्नत के महल बना रहा है, दुनिया का बंगला बना रहा है, उसकी टेंशन है। अरे डिफेंस में 2000 गज का बंगला बना लिया, मैं पीछे रह गया। ये क्यों नहीं देख रहे कि जन्नत में इसके कितने महल बन गए, मैं कंगाल रह गया। देखो ना नेक लोगों को, आ जाओ इस रेस के अंदर, ये इंशाल्लाह तुम्हें आगे ले जाएगी। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो आपके पास है ना, उस पर इंजॉय करना सीखे, वरना लाइफ बेमजा हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ इस बात को। एक बादशाह था, वो बड़ा परेशान रहता था, बड़े पैसे थे उसके पास, मगर नींद नहीं आती थी, टेंशन बहुत था। अपने वजीर को बुलाया कि यार बताओ तो सही कि ये इतने पैसे, इतना माल, इतना सल्तनत, नींद ही नहीं आती, अजीब सी कैफियत रहती है। और मैं अपने गुलामों को देखता हूँ, ये बड़े मजे में मस्ती मजाक कर रहे होते हैं, रात को सुकून की नींद सो जाते हैं, जमीन पे ही सो जाते हैं, मुझे नरम बिस्तर पर नींद नहीं आती। मेरी और इनमें फर्क क्या है? ये इतना एंजॉय क्यों कर रहे हैं लाइफ को, मैं परेशान क्यों हूँ। उसने कहा बादशाह सलामत, ये बात आपको 99 नंबर के फार्मूले से समझ आएगी। ये कौन सा फार्मूला है, कभी समझा। उसने एक गुलाम को बुलाया, इधर आओ बादशाह सलामत, आप इसको 100 अशरफियां तोहफे में देगा। बादशाह था, उसके लिए 100 अशरफियां क्या चीज है। 100 अशरफियों की थैली मंगवाई, वजीर के हाथ में दी। उस वजीर ने क्या किया, चुपके से उसके अंदर से एक अशरफी निकाल के जेब में, मुबारक हो। उस गुलाम की तो लाठी लग गई, जिंदगी में एक अशरफी नहीं देखी थी, 100 अशरफियां। ओ जनाब, घर गया, खुशी खुशी सारे घर वालों को, बच्चों को जमा किया, बीवी को बुलाया, मुबारक हो मुबारक हो। क्या हुआ? 100 अशरफियां बादशाह ने दी है, अपनी तो जिंदगी बन गई। सारे बच्चे खुश, वाइफ भी खुश। बच्चे कहते हैं वो अशरफियां दिखाई तो सी होती कैसी, हमने देखी नहीं आज तक। पहली खोली और अशरफियां उसने निकाली। कब वो हम गिन लें, गिनो। बच्चों ने गिनना शुरू किया, कितनी निकली? 99। एक तो रख ली थी ना उसने, कब हुई तो 99। नहीं बादशाह ने दी 100 होती है, पूरी 100 होंगी, गिनो, तुम्हें गिनना नहीं आता। फिर गिनी 99। बीवी ने कहा हटो मैं गिनती हूँ, बच्चों को गिनना नहीं। बीवी ने गिनी, निकली 99। शोहर ने कहा तुम सब हटो, तुम्हें गिनती नहीं आती, मैं गिनता हूँ, निकली 99। अब बीवी कहती तुम वही ऐसे 100 दी होगी, तुमने रास्ते में गिरा दी होगी। बच्चे कहते हैं वो एक अशरफी शॉट कराया, पता है एक अशरफी कितने की होती है, उससे तो कितने काम बन जाते हैं। नहीं इधर ही होगी। बिस्तर उठाया, टेबलें उठाई, पूरा घर उथल पाथल, सारी रात इसी में गुजर गई कि वो एक किधर गई। सुबह आया वो गुलाम बादशाह के दरबार में, आंखें सूजी लाल, जो रोज सुकून से सोता था। वजीर ने कहा क्या हुआ तुम्हें? तो बादशाह सलामत, बड़ा मसला हो गया। क्या हुआ? आपने तो 100 दी होंगी बाप, लेकिन हुआ ये घर गया तो 99 निकली थी। वजीर ने जेब से एक निकाले कि ये ले जाओ, वो तो चला गया। अब वजीर ने बादशाह से बात की ना, मैं आप सबको समझाना चाहता हूँ। बादशाह सलामत, आपका प्रॉब्लम भी यही है, आपके पास जो है ना आप उस पर खुश नहीं है।
जो नहीं है उसी की फिक्र में जिंदगी खराब कर बैठे हैं। हम सबका यही हाल है। खुदा की कसम इतना है हमारे पास कि सारा जिंदगी सजदा करते गुजार दें, और हम में से बहुत सौ के पास तो इतना हमारे बच्चे भी खाएं तो खत्म नहीं होगा, मगर टेंशन ये कि वो क्यों नहीं है, वो कब मिलेगा। वो एक अशरफी की तलाश में तुम जो 99 मिली हुई है उसको ना एंजॉय कर रहे हो, ना शुक्र अदा कर रहे हो, ना मजे ले रहे हो लाइफ। अरे जो है उसमें खुश रहो। तो बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, ये बात नबी पाक ने जब सहाबा को बताई ना कि वो हजरत शमून ने इतनी इबादत की, तो सहाबा ने क्या खूबसूरत माइंड सेट था। बात यहीं से चली थी ना, वापस आ गया। सहाबा कहते हैं हुजूर इतने सारी इबादतें की उन्होंने 1000 महीनों तक। हुजूर हमारी तो उम्र ही थोड़ी है, हम तो छोटी उम्र वाले, इसमें आराम भी करते हैं, बचपन में गुजर गए कुछ साल। तो ये पिछली कौम वाले तो आगे बढ़ गए नेकियों में। लुक एट द माइंडसेट ऑफ सहाबा इकराम। उनको फिक्र ही ये थी कि हुजूर वो नेकियों में आगे बढ़ गए। अब जब सहाबा ने ये कहा ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम के भी दिल अक़दस पर रंज हुआ, और मेरे आका के दिल पर रंज हो तो रब को ये कब गवार। जिब्रील अमीन आ गए कि तो हुजूर घबराइए नहीं, अल्लाह करीम ने आपकी उम्मत को एक ऐसी रात अता कर दी है, सूरह कदर लेकर आए, एक ऐसी रात अदा कर दी है कि जो अगर आपकी उम्मत साल में एक बार उस रात में इबादत कर ले, हजरत शमऊन के 1000 महीनों वाली जो इबादत है उससे ज्यादा जो है आपकी उम्मत आगे बढ़ी। सो दैट इज द रीजन ऑफ 1000 मंथ्स। ये पीछे लॉजिक है कि वो वाली 1000 महीने की इबादत जो उन्होंने की। मेरे पीछे इस्लामी भाइयों, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ती जा रही है, घंटे गुजरते जा रहे हैं, दिल पर एक खुशी तारी होती जा रही है, तबीयत में एक फ्रेशनेस आती जा रही है कि सुभान अल्लाह, चंद ही लम्हों के बाद, चंद ही दिनों के बाद वो महीना आने वाला है जिसका सारा साल इंतजार रहा करता है। आशिकाने रमजान तो सारा साल इंतजार करते हैं ना कि वो महीना आ जाए कि जिसमें अल्लाह की रहमत छमा छम बरसती है। आशिक रमजान मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत क्या प्यारे अंदाज में माह रमजान को वेलकम करते हुए मरहबा कहते हुए लिखते हैं, मरहबा मरहबा फिर आमदे रमजान है, मरहबा सद मरहबा फिर आमदे रमजान है, खिल उठे मुरझाए दिल ताजा हुआ ईमान है। हम गुनाहगारों पे ये कितना बड़ा एहसान है, जिंदगी में फिर अता तूने किया रमजान है, तुझ पे सदके जाऊं रमजान, तू अजीब शान है कि खुदा ने तुझ में ही नाजिल किया कुरान है। हर घड़ी रहमत भरी है, हर तरफ है बरकतें, माह रमजान रहमतों और बरकतों की कान है। ऐ रोजा रखने वालों झूम जाओ, रोजादारों झूम जाओ, क्योंकि दीदारे खुदा खुल्द में होगा तुम्हें ये वादा ए रहमान है। रोजादारों को जन्नत में अल्लाह का दीदार करवाया जाएगा। दो जहां की नेमतें मिलती हैं रोजादार को, जो नहीं रखता है रोजा वो बड़ा नादान है। या खुदा तू मदीने में कभी रमजान दिखा, मुद्दतों से दिल में ये अत्तार के अरमान है। मीठे इस्लामी भाइयों, वो महीना आने वाला है जिसकी हर घड़ी रहमत भरी है। जरा गौर कीजिए, सारा साल मुझे और आपको जो तंग करता है, जो वर्गलाता है, जो गुनाहों की तरफ ले जाने की कोशिश करता है, कुरान जिसके बारे में फरमाता है इन्नहू लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो एनिमी, वो दुश्मन, वो रमजान में कैद कर दिया जाता है। अब हमें वर्गलाने वाला, हमें बहकाने वाला, हमें गुनाहों की तरफ बुलाने वाला नहीं है, मैदान में वो नहीं होता। अब आप हैं और अल्लाह की इबादत है, आप हैं और रब की रहमत है। और इस महीने का अजर कितना है? अहादीस का मजमून है कि इस महीने में नेकियों का अजर बढ़ा दिया जाता है। नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। तो गौर कीजिए, और रहमतें कैसी हैं? हदीसों का मजमून है कि रोजाना इफ्तार के वक्त रमजान में 10 लाख गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाते हैं। डेली 10 लाख गुनाहगार। और सुभान अल्लाह, आज जुमेरात है ना, बड़ी रात है, मुबारक रात है, मगर सही बताऊं, जो अगली जुमेरात है ना, अल्लाह, वो रमजान में आनी है। वो जुमेरात और जुमा का दिन रमजान में जब आता है, अहादीस का ये मजमून है कि जब रमजान में जुमेरात आती है और जुमा का दिन आता है, हर घड़ी, एवरी मोमेंट अल्लाह ताला 10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आजाद फरमाता है। यानी गोया मगफिरत की स्कीम आ गई है, मगफिरत का ऐलान आ गया है। रमजान की रातों में रहमत का निदा देने वाला फरिश्ता ये निदा देता है कोई मांगने वाला कि उसकी दुआ पूरी की जाए, है कोई मगफिरत का
सवाली कि उसका सवाल पूरा किया जाए, है कोई तौबा करने वाला कि उसकी तौबा कबूल कर ली जाए। किस किस अजर और किस किस नेमत की बात की जाए। रमजान में बंदा खर्च करे, उसे अल्लाह की राह में गोया जिहाद में खर्च करने का सवाब अता फरमाया जाता है। यानी हमारी तो यूं समझिए कि लॉटरी निकल आई है। रमजान आ जाता है तो मुसलमानों के लिए गोया कमाल का महीना आ गया। जब तो हदीस पाक है ना, मेरे आका फरमाते जिसका मजमून है मेरी उम्मत को पता होता रमजान क्या है तो वो तमन्ना करते कि सारा साल ही रमजान होता। मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से पूछो, आप कहते हैं अगर अल्लाह तबारक व तआला को इस उम्मत को अजाब देना होता ना, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अजाब देना होता तो अल्लाह ताला इन्हें रमजान और सूरह इखलास अता ना फरमाता। अगर रमजान दिया है ना, है कुरान पाक की सूरह इखलास दी है, तो इसका मतलब ये अल्लाह इन पर रहम करना चाहता है, मग़फ़िरत करना चाहता है, बख्शना चाहता है। अब बताइए मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, फिर हमारा एटीट्यूड, हमारा अंदाज क्या होना चाहिए रमजान में। एक और हदीस पाक सुनो, नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अब इस महीने में दो किस्म के अंदाज नजर आते हैं। कुछ लोग तो बड़े चुस्त, रोजे रखने में, तरावी पढ़ने में, तिलावत करने में अल्लाह ऐसी हिम्मत दे देता है। हमने ऐसा भी देखा जो लोग नॉर्मली सुस्त होते हैं अल्लाह उन्हें भी ताकत दे देता है और वो सारे रोजे रख रहे होते हैं, हिम्मत में आ जाते हैं। कुछ लोग वो हैं जो सारा साल धंधनाते फिरते हैं, रमजान में कहते हैं नहीं जनाब रोजे नहीं रखे जा रहे, तरावी नहीं पढ़ी जा रही, बिस्तर से खड़े ही नहीं होते। अब आज मैं जो हदीस सुनाने जा रहा हूं ना, अपने बारे में गौर करने कि मैं किस कैटेगरी में आ जाता हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते तुम पर ऐसा महीना आया है जिससे बेहतर कोई महीना नहीं आया और मुनाफिकों पर उससे सख्त महीना कोई नहीं आया। रमजान मुनाफिकों पर सख्त है, मोमिनों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं बेशक अल्लाह पाक इसके नवाफिल और इसके सवाब को शुरू होने से पहले लिख देता है और कोई शक नहीं कि मोमिन के अंदर इस महीने में इबादत की कुव्वत लौटाई जाती है और मुनाफिक में गफलत। मोमिन के लिए महीना गनीमत है और मुनाफिक के लिए बोझ, मुनाफिक के लिए बर्डन है। अब सोचे मेरा वो भाई, सोचे वो इस्लामी भाई, ये सोशल मीडिया पे जो मुझे लाइव सुन रहे हैं अपने बारे में सोचें कि जब रमजान आता है मैं उसे सादत समझता हूँ, गनीमत समझता हूँ, अल्लाह का एहसान समझता हूँ। या रमजान आए तो बर्डन फील करते हैं, ओहो हो रमजान आ गया है, गर्मियों में आया है, रोजे रखने पड़ेंगे, तरावी पढ़नी पड़ेगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अफसोस है उस शख्स पर कि जो रोजों को, तरावियों को, सदकात को, खैरात को, नेकियों को बोझ समझ रहा है। पूछो उनसे जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, कई ऐसे मरीज हैं जो रो रहे हैं कि काश सेहत होती तो हम भी रमजान में रोजे रखते, पैर सलामत होते तो हम भी तरावी पढ़ते। वो तरस रहे हैं इबादत को। तुम्हें अल्लाह ने अट्टा कट्टा बनाया है, तुम्हें रब ने सेहत दी है, मगर तुम्हें रोजे भारी लग रहे हैं, तुम्हें रोजे और तरावी बोझ लग रहा है। अरे ये महीना तो रहमतों और हमारी और आपकी बख्शिश के लिए आया। बदनसीब है वो शख्स जो इस महीने में बख्शिश की तरफ गोया दौड़ लगाने की बजाय सुस्ती और गफलत की तरफ चला जाता है। हमारे साहबा सारा साल रमजान का इंतजार करते और जब रमजान आता तो सारे कामकाज छोड़कर मस्जिद में बैठ जाते, इबादत करते। मगर आज तैयारी हम क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन क्या हो रही है। अगर कोई आम आदमी बाजार का एक राउंड लगाए और देखना चाहे कि रमजान की तैयारी कैसे हो रही है तो उसे लगेगा कि स्टोर जितने हैं वो अपना सामान भर रहे हैं, क्योंकि जनाब रमजान में फ्रूट बिकेगा, रमजान में बहुत सारी बिस्किट्स बिकेंगे, तो समोसे पकोड़े की आइटम बिकेंगी, तो जनाब शरबत बिकेंगे, तो केचप बिकेगी, तो अब उसके लिए इंतजाम हो रहे हैं। घर वालों से पूछो तुम्हारी तैयारी क्या है, तो बस वो लिस्ट बना ली है कि इफ्तारी के सामान में क्या क्या खरीदना है, तो बस एक दो दिन में जाके वो खरीदना है। रेस्टोरेंट और होटल वालों को देखें तो थोड़े दिनों में बोर्ड लग गए होंगे या लगने वाले होंगे, इफ्तार स्कीम, तो सहरी स्कीम, तो रात को खाना इतने बजे, तो इतने का जनाब खाना यूं, तो ये डिस्काउंट। यानी मैं ये समझता हूं कि अगर हम थोड़ा सा दौरा करें या कोई न्यूट्रल आदमी कोई बाहर से आ जाए कहे देखो जरा मुसलमान रमजान की तैयारी क्या कर रहे हैं, तो वो ये समझ के जाएगा कि रमजान जो है ना मुसलमानों का खाने पीने का महीना है। कोई फूड फेस्टिवल आता है जिसमें इनकी प्लानिंग होती है कि अच्छे अच्छे खाने खाने हैं, अच्छी अच्छी जनाब होटलों में जाना है, फला स्टोर से ये खरीदना है, सहरी इफ्तारी में ये पकाना है। यानी मुझे ये बताएं हमारे घर वालों या दुकानदारों की पूरी प्लानिंग में कुरान स्कीम कहाँ है, तिलावत स्कीम कहाँ है, तरावी स्कीम किधर है, रोजे में दुआएं किधर मांगनी है, ये कौन सोचता है। यानी मैंने इस रमजान को इबादत में कैसे गुजारना है उसका प्लान कहाँ है। एक ही प्लान है कि इफ्तारी कैसे करनी है, सहरी कैसे करनी है। जो नौजवान बैठे हैं उन्होंने शायद प्लान कर लिया होगा क्रिकेट के टूर्नामेंट किधर बनाने हैं।
توبہ توبہ توبہ. سوچئے ہم کدھر جا رہے ہیں. رمضان ہمیں بخشوانے آ رہا ہے, رمضان رحمتوں کا مہینہ آ رہا ہے, اور ہم رمضان کو کچھ اور سمجھ رہے ہیں. کھانے پینے کے لیے زندگی پڑی ہے. یعنی ہمارے کئی یار دوست ایسے ہیں کہ رمضان گزرتا ہے تو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے. کوئی کہے یار روزہ رکھا نہیں, کیا نہیں رکھے پورے روزے, تو پھر وزن کیسے بڑھ گیا؟ تو بھائی افطار میں اس لیے زیادہ کھاتا تھا کہ سارا دن بھوکا رہا, شہری میں اس لیے زیادہ کھاتا تھا کہ سارا دن بھوکا رہنا ہے, اور بیچ میں رات کو اس لیے کھاتا تھا کہ پھر موقع نہیں ملے گا. تو دن میں 4 بار کھانا کھاتے ہیں. تو رمضان 30 دن روزے رکھنے کے بعد 5 کلو وزن بھی بڑھ گیا. تو اس کا مطلب کیا کیا ہم نے رمضان میں؟ عبادت کدھر ہے؟ خدا را سمجھو. اگر آج کوئی ایسی اسکیم اناؤنس ہو جائے کہ جناب یہ 1 مہینہ ہے, اس میں جتنا کماؤ گے, جتنی بھی تنخواہ ملے گی اس کو ڈبل کر دیا جائے گا, 5 گنا کر دیا جائے گا, ہم کتنا کام کریں گے؟ کما لے یار, جتنا کمائیں گے 5 گنا. رمضان میں تو کئی گنا بڑھا دیا گیا اجر. مگر قرآن پڑھنے والے کتنے, قرآن سمجھنے والے کتنے, صحیح معنوں میں روزہ رکھنے والے کتنے. اچھا پھر روزے کو بھی بہت سارے لوگوں نے صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ سمجھا ہے. سارا دن موبائل پہ بیٹھے, کیا کر رہے ہو بھائی؟ ٹائم پاس کر رہا ہوں. روزہ بہت لمبا ہے نا, تو ٹائم پاس کیا ہو رہا ہے؟ گیم کھیل کر ہو رہا ہے, فلمیں دیکھ کر ہو رہا ہے, ڈرامے دیکھ کر ہو رہا ہے, معاذ اللہ. سوشل میڈیا پہ اور کیا ہوتا ہے؟ آپ 2 گھنٹے فیس بک پر گزاریں گے, ان 2 گھنٹوں میں کیا دیکھا آپ نے؟ ارے یاد رکھو میٹھے اسلامی بھائیوں, آنکھ کا بھی روزہ ہے. آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں اور پیٹ بھوکا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے, جو بھوکا رہ کر گناہوں سے نہیں بچتا, اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہم کہیں جناب میں روزہ دار ہوں, یہ کیسا روزہ دار ہے جس کی زبان جھوٹ بولتی ہے؟ روزے میں لوگ گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, اور پہلے 4-5 دن تو ہر آدمی روڈ پہ لڑ رہا ہوتا ہے. روزہ پہلی پورے سال میں دوبارہ رکھنے کا موقع ملا نہیں, اب روزہ رکھا, اس کا کسی کا سگریٹ چھوٹ گیا, کسی کا پان چھوٹ گیا, اب ہر آدمی پہ غصہ آ رہا ہے اس کو. رکشے والے, بس والے, مزدور پہ اور روڈ پہ لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں. روزے میں لڑائی یہ کیا ہے؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آپ کے پورے بدن کا روزہ ہے. لڑائی جھگڑے کی اجازت تھوڑی مل جائے گی روزے میں, پھر گالیاں نکلتی ہیں, ہاتھ پاتا پائی ہوتی ہے. استغفر اللہ. یہ روزے کی روحانیت کہاں سے ملے گی؟ نبی پاک کا یہ فرمان یاد رکھو کہ روزہ رمضان مومن کے لیے غنیمت ہے اور منافق کے لیے بوجھ ہے. جس کو یہ فیل ہوتا ہے, جس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ رمضان آتا ہے تو مجھ پر بوجھ پڑ جاتا ہے, وہ اللہ سے معافی مانگے, اللہ سے عرض کرے کہ مولا مجھے محبت رمضان عطا کر دے. سیکھو امیر اہل سنت سے, سارا سال روتے یا اللہ مجھے رمضان عطا کر دینا, سارا سال غم رمضان ہے ان کے دل میں, اور پوچھو امیر اہل سنت کے دل میں اب کیسی خوشی ہوگی. ایک ایک دن گزارنا گویا ان کے لیے بھاری ہوگا کہ جلدی رمضان آ جائے, بس میں رمضان میں داخل ہو جاؤں. کیوں؟ کیونکہ اگر کسی کا رمضان میں انتقال ہوا بغیر حساب کے اسے جنت میں داخل کر دیا جائے. اس میں جینا بھی نعمت ہے, اس میں مرنا بھی نعمت ہے. ایک ایک سانس, روزہ دار کی ہر سانس پر اسے نیکی ملتی ہے. اس مہینے کی جو پہلی رات ہے نا, اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی جلدی ماہ رمضان صحت اور عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے. پہلی رات, سبحان اللہ. اور رمضان پورے کی تو بات ہی کچھ اور ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے جب پہلی رات آتی ہے رمضان کی, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحمت کی نگاہ فرماتا ہے, اور جب اللہ رحمت کی جس پر نگاہ فرمائے گا اس کو کبھی بھی عذاب نہیں دے گا. رمضان کی پہلی رات اور آخری رات یہ دونوں بڑی کروشل ہیں. چاند رات رمضان کی اور چاند رات جس کو عید کی کہتے ہیں. پہلی رات خاص نگاہ رحمت کی رات, اور آخری رات اس کو علماء کہتے ہیں لیلۃ الجائزہ ہے, انعام کی رات ہے, مزدوری ملنے کی رات ہے. اب پتہ نہیں میں رمضان میں تو دوبارہ نہیں آ سکوں گا, تو حیدرآباد والوں آج آپ کو چاند رات, عید کی چاند رات کا بھی ایک پیغام دے دوں. سنیے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے مہینے میں کروڑوں بخشے نا, ہر روز 10 لاکھ افطار کے وقت, جمعرات اور جمعے کو ہر لمحے 10 لاکھ. اگر کیلکولیٹ کریں تو رمضان میں اگر اسی حساب سے بخشش ہوئی تو کروڑوں بخشے گئے. پھر رب کریم آخری رات فرشتوں سے پوچھتا ہے, اے فرشتوں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتے ہو جنہوں نے مزدوری کی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ان کو تو مزدوری پوری ملنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے گواہ ہو جاؤ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی ہے. بخشش کی رات ہے, مزدوری ملنے کی رات ہے. مگر سچ بتاؤ میرے بھائیوں, میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہم چاند رات کو اکثریت مسلمانوں کی کیا کرتی ہے؟ عجیب ماجرا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہتے نہیں ہیں مگر ہمارا ایٹیٹیوڈ, ہمارا انداز پیغام کیا دیتا ہے. مثال دیتا ہوں, مغرب کی نماز پڑھی ہم نے 29ویں روزے کی یا 30ویں روزے کی, اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پورا مہینہ عطا فرمائے, پورے 30 روزے عطا فرمائے. لیکن اگر ہم نے 30ویں روزے کی مغرب پڑھی, ٹھیک ہے, اور مغرب کے بعد اعلان ہو گیا 29ویں روزے کی, 30ویں کو تو کنفرم ہی ہوتا ہے, 29ویں کو یا 30ویں کو پتہ چل گیا کہ بھائی رمضان ختم ہو گیا ہے, جتنے نمازی مغرب میں ہوتے ہیں کیا اتنے عشاء میں ہوتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ ابھی چاند دکھا ہے,
مسجد گویا صدا لگاتی ہوگی کہ رمضان تو چلا گیا، یہ مسلمان کدھر چلے گئے؟ کیا میں اور آپ صرف رمضان میں مسلمان ہیں؟ کیا میں اور آپ صرف رمضان کے نمازی ہیں؟ ذرا سوچو نا، کیا اللہ نے صرف رمضان میں نماز فرض کی ہے؟ ہم کہتے نہیں ہیں، مگر ایٹیٹیوڈ، انداز کیا بتا رہا ہے کہ اے شیطان 30 دن تو بند رہا، اب تو چھوٹا ہے، ہم تیرے استقبال کے لیے حاضر ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہم یعنی بتائیے نا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس رات، صرف اسی رات، عید کے دن جو گناہ ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، مگر جو چاند رات، لیلۃ الجائزہ، انعام ملنے کی رات ہے، اس رات کو کتنے گناہ ہوتے ہیں۔ سنیما گھر کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں، ڈراموں کی ٹکٹیں بک ہو رہی ہیں، بازار میں پیر رکھنے کو جگہ نہیں ہے، بڑی بڑی آواز میں میوزک بج رہا ہے، مرد عورت لڑکے لڑکیاں بازاروں میں گھوم پھر رہے ہیں، طوفان بدتمیزی ہے۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ مسلمانوں کو خوشی منانا ٹھیک ہے، مگر یہ کیسی خوشی ہے جس میں رب کو ناراض کیا جا رہا ہے؟ مثال دیتا ہوں، جس تاریخ کو آپ کو تنخواہ ملنی ہو، جس کو کہے سیٹ کہ بھائی کل آنا، کل تنخواہ لے جانا، اس دن تو بندہ زیادہ سیٹ ٹائم پہ جاتا ہے، طریقے سے بات کرتا ہے، اسی دن جا کے سیٹ صاحب کو ناراض کر دے، ہنگامہ شروع کر دے اپنے آفس میں، تو کوئی کہ بے وقوف آدمی، جس دن تنخواہ ملنی تھی اسی دن جھگڑا کر لیا، اسی دن حرکتیں خراب کی، تو نے عقل نہیں تھی؟ اب ذرا سوچے کہ جس رات اللہ فرماتا ہے انعام ملنے کی رات ہے، مزدوری ملنے کی رات ہے، اس رات کیا ہونا چاہیے تھا؟ آنسو ہوتے، گر گڑانا ہوتا کہ یا اللہ پورا مہینہ تو غفلت میں گزارا، مولا یہ رات اپنے کرم سے میری بخشش کر دے۔ ہمارا افطار کے وقت کیا حال ہونا چاہیے تھا؟ ناظرین غور کیجیے، ہر روز افطار میں 10 لاکھ گناہگار بخشے جائیں گے۔ افطار کے دسترخوان پر افراتفری ہوتی ہے، شربت آیا کہ نہیں، پکوڑے آئے کہ نہیں، چنے آئے کہ نہیں، فلاں آئے، ارے بھائی 10 لاکھ بخشے جانے کا وقت ہے، تم ان میں لگے ہوئے ہو، بعد میں کھا لینا۔ ہونا کیا چاہیے؟ سارے گھر والے ہاتھ اٹھاتے، والد بھی ہاتھ اٹھاتا، والدہ بھی اٹھاتی، بچے بھی اٹھاتے، اور سب کی آنکھوں میں آنسو ہوتے کہ اللہ آج بخشے جانے والوں میں ہم سب گھر والوں کا نام لکھ دیں۔ پاکستان والوں کے لیے تو بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ کہ عین اسی وقت مدنی چینل پر ایک شاندار دعائیہ اجتماع ہو رہا ہوتا ہے، سارے گھر والے اپنے گھر میں مدنی چینل آن کر کے بیٹھ جائیں، اللہ کے ولی کا دیدار بھی کریں، ان کے ساتھ دعا میں شامل ہوں، کروڑوں لوگ آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس کی آمین کے صدقے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ آؤ نیت کرتے ہیں اس بار افطار کا وقت ضائع نہیں کریں گے، انشاءاللہ دعاؤں میں گزاریں گے۔ یہاں آ جائیں، یہاں امید ہے روزانہ افطار کے وقت دعا کا انتظام ہوتا ہوگا، مدنی چینل پر انتظام ہوتا ہے، جب مہینے بھر کا اعتکاف ہوتا ہے، سبحان اللہ، ان لوگوں کے ساتھ جا کر افطار کریں۔ میں تو مشورہ یہ دوں گا، بھائی کھانے ہیں نا آپ کو سموسے پکوڑے، وہ مغرب کے بعد جا کے کھا لینا، مغرب سے پہلے آ کر یہاں سادہ سی افطار کر لو، اور کم از کم دعا تو کر لو۔ یہ وقت ہے مانگنے کا، اس میں مانگ لو اپنے رب سے۔ اس بار رمضان میں پیارے اسلامی بھائیوں کی نیت کرنی ہے، پوری کوشش کرنی ہے، ہم کوشش کریں گے، اللہ کامیابی دے گا کہ اس پورے رمضان میں انشاءاللہ ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، کیونکہ رمضان میں گناہ کرنا جو ہے نا یہ بڑا ناپسندیدہ ہے، یہ کچھ لوگ نہیں سمجھتے۔ دیکھیں کچھ مقام، کچھ دن، کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں، کچھ وقت کہ جس میں گناہ کرنا شدید عذاب کا وجہ بن جاتا ہے، شدید اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص باہر کسی کو گالی دے، غلط کام ہے، مسجد میں آ کر دے، اب کیا کہیں گے؟ یار استغفر اللہ، مسجد میں گالی، تو یہی کام باہر کرتا ہے، گناہ ہے، مسجد میں شدید گناہ ہو گیا نا۔ کوئی باہر گانے باجے کرے غلط ہے، لیکن کوئی مسجد میں آ کے گانے بجانا شروع کر دے، آپ کہیں گے یار شرم نہیں آتی؟ اللہ کے گھر میں ہے نا، فرق ہے نا۔ اسی طرح کوئی پاکستان میں گناہ کرے، ایک گناہ کا ایک گناہ ہے، کوئی مکے میں جا کے گناہ کرے، ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے۔ بالکل اسی طرح ماہ رمضان کے علاوہ گناہ کرے یقیناً ناپسندیدہ ہے، مگر جو رمضان میں گناہ کرے، خدا را سمجھو یہ مہینہ گناہ نہیں کرنے، بچنا ہے اپنے آپ کو۔ اتنا سخت عذاب ہے کہ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک قبر کے پاس سے گزرے، اور آپ نے اس قبر والے کے بارے میں اللہ سے عرض کی کہ یا اللہ میں اس قبر کے حالات دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس قبر والے کو جب دکھایا گیا تو دیکھا کہ وہ قبر والا آگ میں الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے، جل رہا ہے، عذاب، اور آپ کو پکار رہا ہے یا علی مجھے بچائیے، میری سفارش کیجیے، انا غریق فی النار وحریق فی النار۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اس بندے کو بخش دے، معاف کر دے۔ ارشاد ہوتا ہے اے علی اس بندے کی سفارش نہ کریں، مولا علی کو منع کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ آپ نے کہا یا اللہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے علی یہ بندہ دن میں تو روزے رکھتا تھا، رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، روزہ دار تھا مگر گناہ بھی ساتھ کرتا تھا، قبر میں آگ بھڑکا دی گئی۔ اے رمضان میں گناہ کرنے والوں، اے رمضان میں فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے رمضان میں حرام کمانے والوں، اے راتوں کو دوستوں کے ساتھ تاش پتے اور حرام گیم کھیل کر اپنی راتوں کو خراب کرنے والوں، کرکٹ میچ کھیل کر لوگوں کی نیند خراب کرنے والوں، حقوق العباد تلف کرنے والوں، خدا را غور کرو۔ یہ رمضان اس لیے نہیں آیا ہے کہ اللہ کو ناراض کیا جائے، ایک ناراضگی، ایک گناہ
کہیں رمضان میں ہماری بربادی کا سبب نہ بن جائے. بچاؤ اپنے آپ کو, ڈر جاؤ اس مہینے کے بارے میں کہ ایک تو رحمتیں برس رہی ہیں اور اس میں بھی میں گناہ کروں. میرا تو ایک ہی کام ہونا چاہیے کہ بس بخشا جاؤں, معاف کر دیا جاؤں, نکل جاؤں, اچھوں کے صدقے میں بھی بس نکل جاؤں, جنت میں پہنچ جاؤں. یہی فکر ہو, یہی آنسو ہو, یہی دعائیں ہوں کہ اللہ جن کے روزے قبول کیے ان کا واسطہ میرے بھی قبول کر لے, جن کی تراویح قبول کی ان کا واسطہ میرے ٹوٹے پھوٹے سجدے قبول کر لے, جن کے صدقے خیرات زکاتیں تو نے قبول کی. اے اللہ میری اخلاص سے آ رہی زکات, اخلاص کے بغیر دیے ہوئے صدقے چھوٹے موٹے جو میں نے دیے مالک قبول فرما لے. ہمارا کام تو رمضان میں ایک ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ وہ آمین یاد رکھنا میٹھے اسلامی بھائی, جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, پیارے آقا نے منبر اقدس پر قدم رکھا اور آمین کہا. لوگوں نے کہا حضور آپ نے آمین کیوں کہا؟ ارشاد فرمایا جبریل امین آئے تھے اور انہوں نے دعا کی. اس کا مضمون یہ ہے کہ یا اللہ وہ برباد ہو جائے جو رمضان پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اللہ کے حبیب فرماتے میں نے اس دعا پر آمین کہی ہے. سوچو تو صحیح, اے حیدرآباد میں اتنی بڑی تعداد میں آنے والے عاشقان رسول, سوچو کہ دعا کرنے والا کون ہے؟ جبریل امین ہے, فرشتوں کے سردار ہیں, اور اس دعا پر آمین کہنے والے ہمارے آقا نبیوں کے سردار ہیں. There is no doubt, اس دعا کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب وہ بندہ برباد ہی ہوگا جو رمضان کو حاصل کرے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے. پلیز تیار ہو جاؤ, اپنے آپ کو خوب نیکیوں کے لیے تیار کر لو, گناہوں سے بچانے کے لیے تیار کر لو, اور اس کے لیے ہمیں بری صحبت چھوڑنی ہوگی. وہ دوست نہیں چاہیے جو کہیں چلو بھائی چلو رات رمضان کی تو گھومنے پھرنے کی, کھانے پینے کی, کھیلنے کودنے کی ہے, ٹائم پاس کرنا ہے. مجھے نہیں چاہیے وہ دوست. اگر آپ گناہ سے نہیں بچ سکتے نا, میں آپ کو پلیز جو آپ کو بھائیوں والا مشورہ دے رہا ہوں, آپ کو لگتا ہے کہ یار میں نیکیاں بھی نہیں کر سکتا اور گناہوں سے بچنا بھی بہت مشکل ہے, تو آپ بہتر یہ سو جائیں. وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. جاگ کر گناہ کرنے سے بہتر ہے آپ زیادہ سو جائیں. لیکن مشورہ یہی دوں گا کہ سونے کے لیے, کھانے کے لیے, گھومنے پھرنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے. یہ مہینہ میرے آقا کیا کرتے تھے, آؤ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا کا انداز کیا تھا. ایک عاشق رسول یہ پوچھ سکتا ہے کہ ذرا یہ بتا دیجئے کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رمضان کیسے ہوتا تھا. تو نبی پاک کا رمضان کیسا ہوتا؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب رمضان آتا تو میرے آقا بستر پر تشریف نہ لاتے تھے, بستر چھوڑ دیتے تھے. بس دعائیں تھی, التجائیں تھی, نمازیں تھی, قرآن کا دور کرتے. جبریل امین آتے تھے اور نبی پاک ان کے ساتھ قرآن کا دور کیا کرتے تھے. خوف خدا سے نبی پاک کے چہرے کا رنگ متغیر, رنگ مبارک بدل جاتا تھا. اتنا خوف چہرہ انور پر طاری ہوتا تھا. خوب گر گڑاتے تھے, خوب دعائیں کرتے تھے. میرے آقا کا حال یہ ہے کہ بستر چھوڑ دیں, اور گناہگار غلام کا حال یہ ہے کہ وہ بستر ہی نہ چھوڑے, یا تو سوتا رہے یا کھاتا رہے پیتا رہے. اس لیے آیا رمضان. اب تو بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت بڑی تعداد روزے نہیں رکھتی. ارے جناب بڑے گرمی کے روزے ہیں, سر میں درد ہے, آج کل نزلہ ہو گیا ہے, بس یار کام کاج میں بڑا بیزی ہوتا ہوں. استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ سمجھتے ہیں روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے, اللہ کو کس قدر سخت ناپسند ہے. روایتوں میں آتا ہے جو جان بوجھ کر ایک روزہ رمضان کا قضا کر لے 9 لاکھ برس اسے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا. میں اور آپ یہ طے نہیں کر سکتے کہ ہماری بیماری کتنی ہے کہ ہم روزہ چھوڑ دیں. یقیناً کچھ کنڈیشنز میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, مگر وہ بیماری ایک لیول ہے, اس میں میں اور آپ طے نہیں کریں گے. اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ بھی خدا کا خوف کرے, چھوٹی چھوٹی بات پر مریض کو کہتے ہیں نہیں آپ شوگر کے مریض ہیں آپ روزہ نہ رکھا کریں, آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں نہ جناب آپ روزہ نہ رکھیں, روزہ آپ کے لیے بڑی تکلیف کا باعث بن جائے گا. اللہ کا خوف کرو. واقعی دیکھو کہ یہ روزہ رکھنا اس کے لیے بیماری کا باعث بنے گا. میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے. روزہ تو صحت لاتا ہے. آپ دوائی کا پلان اس طرح دینا کہ یہ سحری میں کھا لینا, یہ افطار میں کھا لینا, رات کو یہ دوائی پی لینا اور روزہ رکھیے گا. یقیناً بیماروں کو روزہ رکھنے کی کچھ کنڈیشنز میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے, مگر دھڑلے کے ساتھ ڈاکٹر صاحبان بول دیتے اور ہم بھی مان لیتے, جی ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی آپ نے سر میں درد ہے روزہ رکھنے کا منع کر دیا. ڈاکٹر ہے, مفتی تھوڑی ہے, وہ ڈاکٹر بچائے گا جہنم کی آگ سے تم کو. بہترین طریقہ بتاتا ہوں کہ جب آپ کو کوئی ایسی پرابلم ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو روزہ چھوڑنا ہے, پہلے کسی صحیح عالم دین مفتی کے پاس جائیے, مشورہ کیجئے کہ مجھے یہ بیماری ہے اور ڈاکٹر نے یہ کہا ہے, اب بتائیے میں کیا کروں. اب اگر مفتی اسلام آپ کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے روزہ چھوڑنے کی, پھر یہ ہمت کرو نا, ورنہ روزے کی برکتیں ایسی ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ اگر بندہ رمضان کا ایک روزہ قضا کر بھی لے اور ساری زندگی اس کے بدلے روزہ رکھے یا پورا سال بھی روزہ رکھے, تو اس ایک روزے کی برکتیں نہیں پا سکتا.
روزہ تو اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے. روزے کے فضائل میں بیان کروں تو ایمان تازہ ہو جائے، مگر آؤ اس سے پہلے ایک 10 سالہ کم و بیش 10 سالہ بچے کا کیسا ایمان تھا وہ بتاتا ہوں. سید امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان کی روزہ کشائی تھی. 10 سال کے قریب عمر تھی. گرمیوں کے دن تھے. گرمیوں میں گھبرانے والوں سنو، بریلی کے تاجدار کی عمر ابھی 10 سال ہے. والد صاحب نے دیکھا بیٹا نڈھال ہو گیا ہے، عصر کا وقت ہے، پہلا ہی روزہ ہے، روزہ کشائی ہے، مہمان بھی آ گئے ہیں، مگر بیٹا نڈھال ہے. کمرے میں لے گئے، دروازہ بند کیا، کہا بیٹا تھوڑی سی فیرنی کھا لو، ابھی بہت دیر ہے افطار میں، تمہاری طبیعت ڈھل گئی ہے، کچھ کھا لو. کہا بابا جان میرا تو روزہ ہے. والد صاحب کہتے ہیں بیٹا بچوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا تم کھا لو. کہ بابا جان جس کا روزہ رکھا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آپ کے والد گرامی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کو سینے لگا لیا. وہ 10 سال کا بچہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ادھر 30 سال 40 سال 25 سال اٹا کٹا نوجوان ہے. کہتا یار بس اب کوئی ضرورت نہیں روزہ رکھنے کی. توبہ توبہ توبہ. کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ خدا کے واسطے اپنے حال پر رحم کرو. روزہ رکھنا ہے. ہاں اگر آپ کا کام مشکل ہے، مزدوری کرتے ہو، محنت کا کام کرتے ہو، اور آپ کو لگتا ہے کہ جناب افطار تک میں نڈھال ہو جاتا ہوں، تو آپ کام کو کم کیجئے، روزے کو بنا ختم نہ کیجئے. اپنی نوکری، اپنی جاب، اپنی مزدوری تھوڑی کر دیجئے، تھوڑے پیسے کم ہو جائے کوئی بات نہیں. روزے کو مت کہو مجھے کام ہے، کام کو کہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے. اپنے کام کو مختصر کیجئے مگر اس فرض کو ادا کیجئے. انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تھوڑے رزق میں بھی برکت ڈال دے گا، آپ کی تھوڑی آمدنی میں بھی برکت ڈال دے گا. مگر روزہ چھوڑ کے جو آمدنی کی طرف اور جو پیسے کی طرف جاتے ہیں، یاد رکھنا یہ پیسہ ہی تمہارے لیے سانپ اور بچھو بن جائے گا. روزے کے فضائل کیسے کیسے احادیث سے ملتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے روزہ باطنی عبادت ہے، کیونکہ ہمارے بغیر بتائے کسی کو علم نہیں ہو سکتا کہ ہمارا روزہ ہے، اور اللہ پاک باطنی عبادت کو زیادہ پسند فرماتا ہے. روزہ اللہ کو بڑا پسند ہے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے رمضان ایک بھٹی ہے. جیسے کہ بھٹی گندے لوہے کو صاف اور صاف لوہے کو مشین کا پرزہ بنا کر قیمتی کر دیتی ہے، اور بھٹی سونے کو زیور کے لائق بنا دیتی ہے، ایسے ہی ماہ رمضان گناہ گاروں کو پاک کرتا ہے اور نیک لوگوں کے درجوں کو بڑھا دیتا ہے. یہ روزہ بھٹی سے گزرنا ہے، یہ تمہارے گناہوں کو صاف کر دے گا. بعض علماء فرماتے ہیں جو رمضان میں مر جائے اس سے سوالات قبر نہیں ہوتے. قیامت میں رمضان قرآن روزہ دار کی شفاعت کریں گے. رمضان اللہ سے کہے گا مولا اسے دن میں میں نے کھانے پینے سے روکا تھا، اور قرآن عرض کرے گا یا رب میں نے اسے رات میں تلاوت و تراویح کے ذریعے سونے سے روکا تھا. اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا. مگر جو روزہ نہیں رکھتا وہ رمضان کیسے اس کی شفاعت کرے گا؟ جو رات تراویح نہیں پڑھتا، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کیسے اس کی شفاعت کرے گا؟ رمضان کو تھام لو، قرآن کو تھام لو، روزوں کو تھام لو، پھر دیکھو اس مہینے کی برکتیں کیسے ملتی ہیں. اب آئیے آخر میں ایک اور وہ کام جو میرے آقا اس مہینے میں خوب کیا کرتے تھے، اور وہ کام ہے احادیث میں آتا ہے نبی پاک سے بڑا سخی کوئی نہیں ہے، آقا سے بڑا عطا فرمانے والا کوئی نہیں ہے. مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی پاک کی سخاوت تیز آندھی سے زیادہ چلنا شروع ہو جاتی تھی. ہر سائل کو عطا فرماتے، ہر کسی کو عطا فرماتے. اور میرے آقا تو وہ ہیں جو آج بھی سب کو عطا فرما رہے ہیں. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تو نبی پاک کے غلاموں یہ مہینہ سخاوت کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خیرات کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا مہینہ ہے. اس مہینے میں دل کھول کر خرچ کیجئے، اپنے غریب مسلمانوں پر خرچ کیجئے. اپنے گھر میں اتنی زبردست ہم آئٹمیں شہری اور افطاری میں کھاتے ہیں، کچھ غریبوں کا خیال کیجئے. دوسروں کے گھر میں بھی راشن پہنچا دیں. ہماری مسجدوں میں بہت افطار کا سامان آتا ہے. اللہ سلامت رکھے میرے امیر اہل سنت کو. کیا پیارا ذہن دیا آپ نے، فرمایا کسی غریب کو بھی اچھی افطاری کرنی ہوتی ہے وہ مسجد میں آ جاتا ہے، کچھ نہ کچھ اچھی افطاری کر لیتا ہے. مگر ان کے گھر میں جو عورتیں ہیں، جو بچیاں ہیں، وہ کیا کریں، وہ کیسے اچھی افطاری کریں؟ تو کوشش کریں کہ بغیر کسی احسان کو جتائے کچھ مخصوص گھر کر لیں اور ان کے گھر پر کچھ فروٹ، کبھی کچھ افطاری کا سامان بھجوا دو تاکہ ان کے گھر میں بھی اچھی افطاری ہو جائے. اپنی زکوٰۃ کا پراپر حساب کیا کریں اور زکوٰۃ پوری نکالا کریں. ایک بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنی زکوٰۃ بھی پوری نہیں نکالتے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، زکوٰۃ کو بوجھ نہ سمجھو. ہر زکوٰۃ دینے والا اللہ کا شکر ادا کرے. ارے مال دیتے وقت یہ نہ سوچے کہ یہ مال مجھ سے دور ہو رہا ہے، بلکہ
माल देकर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि मौला तेरी मेहरबानी, तूने मुझे देने वाला बनाया, मांगने वाला नहीं बनाया। देकर एहसान न जताया करो कि मैं गरीबों की मदद करता हूँ, मैं मस्जिद में इफ्तार कराता हूँ, मैंने जनाब फला के घर राशन डलवा दिया, रमजान में मैंने फला को ज़कात दे दी। अरे मैंने क्या किया? अल्लाह ने दिया तो मैं इस काबिल बनाना। हमारी कोई औकात नहीं है। हर ज़कात देने वाला, हर खैरात देने वाला, हर सदका देने वाला जब भी सदका और खैरात दे, हो सके तो सजदा शुक्र अदा करे कि मालिक आज जो मेरे दरवाजे पर मांगने आया है, कल मैं भी किसी के दरवाजे पर खड़ा हो सकता था। सोचो ना, आज आपसे जो ज़कात लेने आया है उसने क्या, आपने उससे ज्यादा नेक अमाल किए हैं, अल्लाह ने आपको मालदार बना दिया। हमारा कोई काम इसमें कारनामा नहीं है, सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। जो अगर ये कहता है कि पैसा मेहनत से आता है, अगर ये बात सच होती तो सारे मजदूर करोड़पति होते हैं। जो ये कहता है पैसा अकल से आता है, होशियारी से आता है, तो तमाम स्कूलों के प्रोफेसर और टीचर सारे ही करोड़पति होते हैं। टीचर टीचर ही रहता है, शागिर्द बहुत आगे पहुंच जाता है। मेहनत, होशियारी, किसी चीज से पैसे नहीं मिलते। जिसे अल्लाह चाहता है उसे नवाजता है, और जब ये नसीब से देता है, अल्लाह की मेहरबानी से मिलता है, तो लोगों की मदद करने में एहसान कैसा। अल्लाह ने दिया तो मैं इस काबिल बनाना। ज़कात देते हुए लोगों को ताने देते हैं, जूते घिसवा देते हैं, कल आना, परसों आना, बार बार क्यों आते हो? अरे नहीं देना तो ना दो, जलील तो ना करो ना। इसलिए मालदार रब ने बनाया कि तुम तकब्बुर करोगे नहीं मेरे पीछे इस्लामी भाई। और फिर कई लोगों को तो ये फील होता है, ओहो 10 लाख रुपए ज़कात बन रही है मेरी, 10 लाख रुपए ज़कात में दिल बैठने लग जाता है। और अल्लाह के बंदे, रब ने 4 करोड़ दिए तो 10 लाख बनी ना। अल्लाह का शुक्र अदा करके रब ने इतने दिए, 4 करोड़ का शुक्र नहीं है, 10 लाख बोझ लग रहा है। याद रखिएगा, जो ज़कात को बोझ समझते हैं, रब जब चाहे वो माल वापस ले लेगा। वतुइस्सु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। ये बैठे बुजुर्ग, इनसे पूछो, कई ज़कात देने वाले ऐसे हैं जो कुछ दिनों बाद ज़कात लेने वाले बन जाते हैं। ऐसा कुदरत का चक्कर चलता है कि सब कुछ चला जाता है। अगर आप चाहते हैं आपका माल महफूज रहे, आप चाहते हैं आपको अल्लाह और बरकतें दे, हदीस पाक का मज़मून है, ज़कात देकर अपने माल को मजबूत कलहों में कैद कर लो, अपने माल को सिक्योर कर लो। आप चाहते हैं आपके माल को आग ना लगे, आप चाहते हैं आपका माल न लुटे, आपके माल को कोई छीन कर ना ले जाए, ज़कात दिया करो, सदका दिया करो, गरीबों की दुआएं लिया करो। ये वो दुआएं हैं, ये वो बरकतें हैं जो अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले और उरूज अता फरमाएगा। तो हमेशा अपनी ज़कात, अपनी खैरात पूरी ज्यादा दिया करो। एक और बड़ी गलती लोग करते हैं कि कभी कोई उनके पास जाए मदद लेने के लिए, नेकी के काम के लिए, या कोई गरीब जाए तो कहते हैं भाई हमारी ज़कात पूरी हो गई, अब अगले साल आना। ये ना किया करो। अगर आपने ज़कात माशाल्लाह पूरी दे दी है, थोड़े और दे दो, आगे के अकाउंट में जमा हो रहे हैं ना, ज्यादा दे दो। ज़कात तो एडवांस भी दी जा सकती है ना। ये क्यों सोचते हो कि ये पैसे मुझसे चले जाएंगे? ये जाते नहीं है, ये आप ही के अकाउंट में आगे जमा हो रहे हैं। हदीस पाक सुन लो, हदीस पाक का मजमून है, गिन गिन कर खर्च न किया करो। नेकी के कामों में गिन गिन कर खर्च न करो, वरना वो रब करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। जब अल्लाह बेगिने अता कर रहा है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा दे रहा है, तो आपके सामने भी अगर कोई नेकी का काम आ गया तो कर डालो खर्च। बस अल्लाह करे एक जहन बन जाए। आप ये जहन बना लो ना, फिर जब भी अल्लाह की राह में खर्च करोगे बड़ा मजा आएगा। आप जहन ये बनाओ, आपके हैदराबाद में भी होता होगा, वो इसको बीसी कहते हैं, कमेटी कहते हैं, डालते हो ना, थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं सारे दोस्त मिलके। क्यों यार? जरा बच्चों की शादी के लिए, किसी बुरे वक्त में काम आएगी, अमाउंट बड़ी जमा हो जाएगी, थोड़े थोड़े डालते रहते हो। यकीन करें, ये मदनी बीसी है, ये मदनी कमेटी है। जब जेब में पैसे हो ना, अच्छे कमाए हो, थोड़े बहुत मस्जिद में डाल दो, किसी गरीब को दे दो, नेकी के काम में खर्च कर दो। आप बोलो यार मेरी ज़कात तो हो गई, कोई बात नहीं। आप ये सोचो मैं अपने अकाउंट में डाल रहा हूँ। अब मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, ईमान ताज़ा हो जाएगा। और हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है, ए इब्ने आदम, अपना माल मेरे पास जमा करा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न कम होगा। मैं उस दिन तुझे वापस लौटाऊंगा जिस दिन तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। बंदा तरस रहा होगा, माँ भी नहीं देगी ये नेकी, बाप भी नहीं देगा, लेकिन जिसने ये दे दिया होगा ना, थोड़ा थोड़ा करके जमा कराता रहा होगा। डिपॉजिट है, आप क्या करते हो? बैंक में पैसे डालते हो, फिर बैलेंस देख के खुश होते हो, खर्च तो करते नहीं हो। है बंदा बोलते बैंक वाला नहीं छेड़ना, इनके उड़ा देंगे, उसको सिर्फ सिक्योर रखो। है बैंक वाले नहीं हिलाने, और डालते हैं, फिर बैलेंस देखते और बढ़ गया, और डालते हैं, फिर बैलेंस देखते और बढ़ गया। खर्च तो करते नहीं हो, खर्च तो वही 2 रोटी खानी, सालन खाना, चावल खाना। बैंक वाले पड़े खुश क्या हो रहे हो? सिर्फ बैलेंस देखकर। जन्नत के अकाउंट में डाल के भी खुश होते रहो ना, कि यार ये मेरे आखिरत के अकाउंट में और डाल दिए, मैंने और डाल दिए, अल्लाह की रहमत से और डाल दिए, मस्जिद की तामीर हो रही थी और डाल दिए, गरीब की मदद थी और डाल दिए, दावत इस्लामी वाले आए, तुम भी ले जाओ यार और मेरे आखिरत के अकाउंट में डाल दो। आप ये सोचा करो ना, फिर देखो आपको खर्च करने में लुत्फ आने लग जाएगा, मजा आने लग जाएगा। तो मेरे बीच इस्लामी भाइयों, इस महीने में खूब खर्च करो। वैसे तो मेरे आका जो फरमाए हक है,
مگر اس حدیث میں علماء بیٹھے ہیں نبی پاک نے قسم اٹھائی. آقا کا ہر جملہ حق ہے نا, مگر انفسائز کرنے کے لیے, تاکید کرنے کے لیے نبی پاک فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اللہ کے حبیب کہہ رہے ہیں, میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. تو یہ طے ہے, یہ فائنل ہے کہ آپ خرچ کریں, اللہ آپ کے مال میں برکت ہی ڈالے گا, ملٹی پلائی ہو کر ہی آپ کا یہ مال آئے گا. بس پرابلم یہ کہ مائنڈ سیٹ نہیں بنتا. اللہ سے تجارت کرو, اللہ سے کاروبار کرو. آؤ آپ کو ایک آخر میں واقعہ سناتا ہوں. مدینہ پاک میں ایک سال قحط آ گیا, کھانے پینے کو پرابلم ہو گئی. لوگ, حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا, لوگ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, کہ حضور بڑا مسئلہ ہو گیا ہے, کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انتظار کرو, اللہ کرے گا شام تک کوئی نہ کوئی صورت بنے گی. شام ہوئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, بہت بڑے بزنس مین تھے, بہت سارے تاجر ادھر بھی بیٹھے ہیں, آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں بزنس ڈیل کس کو کہتے ہیں, مائنڈ سیٹ کس کو کہتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی بزنس تھا اناج کا, اناج کے بیپاری بھی بیٹھے, سنو. تو 100 اونٹ اناج کے غلے کے بھرے ہوئے حضرت عثمان غنی کے آ گئے. اب پورے حیدرآباد میں کھانے کو نہ ہو, چاول شارٹ ہو اور کسی کے ٹرک بھر کے چاول آ جائیں تو بتاؤ وہ کیسا ریٹ لے سکتا ہے. پورے حیدرآباد میں ایک دانہ آٹے کا نہ ہو اور کسی کا گوڈاؤن آٹے کا بھر جائے, اب اس کی تو چاندی ہو گئی نا, مونوپولی کہتے ہیں نا, کہ بھائی آپ تو اپنے پسند کے ریٹ سے بیچیں گے. سارے مدینے کے تاجر پہنچ گئے حضرت عثمان غنی کے پاس, کہ حضور آپ کے 100 اونٹ. اچھا 100 اونٹ کا مطلب آج کی زبان میں سمجھو کہ 100 ٹرک بھر کے آ گیا اناج, ٹھیک ہے. سارے پہنچ گئے, حضور آپ کے پاس مال ہے, کسی کے پاس اناج نہیں ہے, آپ ہمیں یہ مال دیں, ہم لوگوں کو بیچیں, لوگ بھوکے ہیں. آپ نے فرمایا اچھا چلو اندر آ جاؤ, کمرے میں بیٹھو. ہم بھی کوئی بڑی ڈیل ہوتی ہے تو ذرا روم میں بٹھاتے ہیں نا, بڑے گاہک کو میٹنگ کرتے ہیں, ذرا چلو بھائی. حضرت عثمان غنی نے سب کو اپنے گھر میں بلا لیا, کہ بتاؤ کیا کہتے ہو, کتنا پروفٹ دو گے, کتنا نفع دو گے. لوگوں نے کہا حضرت 10 کے 12 لے لیں, جو آئٹم آپ نے 10 میں خریدی ہے 20% پروفٹ 12 میں ہمیں دے دیں. آپ نے فرمایا مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے. لوگوں نے کہا اچھا 13 لے لیں حضرت. کہا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہا 14 لے لیں. کہا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. کہ حضور 15 لے لیں. 10 کا 15 کا مطلب کیا ہوا, 50% پروفٹ, ٹھیک ہے. اب مدینے کے تاجر نے کہنے لگے کہ یا امیر المومنین, یا ابا عمرو, ما بقی بالمدینہ تجار غیرنا فمن زادک. حضور مدینہ منورہ کے جتنے بھی تاجر ہیں وہ سارے تو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم سے زیادہ دے کون رہا ہے آپ کو, آفر کون دے رہا ہے. سارے کاروبار کرنے والے غلے کے تاجر آپ کے روم میں بیٹھے ہیں اور ہم آفر پہ آفر بڑھا رہے ہیں, آپ کہتے ہیں زیادہ مل رہا ہے, دے کون رہا ہے. سنو عثمان غنی کا جواب. کروڑوں روپے کما سکتے تھے اس دن, اس زمانے کے لحاظ سے. آپ کہتے ہیں میرا اللہ مجھے 1 کا 10 دے رہا ہے, 1 کا 10 دے رہا ہے. کوئی تم میں سے مجھے اس سے زیادہ دے دے. کہتے حضور اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. کہ گواہ ہو جاؤ, اپنا سارا مال میں مدینے کے فقراء پر خیرات کرتا ہوں. سارا غلہ اپنے اہل مدینہ پر خیرات کر دیا, 1 روپیہ نہیں لیا کسی سے. کہتے ہیں میں اللہ سے تجارت کر رہا ہوں, مجھے جواب دو. آپ نے یہ 100 کے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں خیرات کیے, کسی کتاب میں پڑھا آپ نے عثمان غنی غریب ہو گئے ہیں, آپ کا خزانہ کم ہو گیا. ارے آپ نے 100 اونٹ دیے, اللہ نے آپ کو اس سے بہت زیادہ نواز دیا. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے ملٹیپلائی کر کے لوٹاتا ہے. بس یہ شیطان کا وار ہے کہ لگتا ہے پیسے جیب سے نکل گئے, اکاؤنٹ سے نکل گئے, زکات کا چیک بنا دوں گا تو پیسے کم ہو گئے. ارے کوئی بے وقوف ہوگا کہ اگر کسی کے کھیت ہوں اور وہ 4 بوری بیج لے کر جائے اور اپنے کھیت میں بیج ڈال کر آئے, تو بے وقوف ہی ہوگا جو کہے گا کہ 4 بوری ضائع کر کے آیا, گیا 4 بوری لے کر تھا, واپس خالی ہاتھ آیا. بتاؤ وہ بے وقوف ہے کہ نہیں. عقل مند کہے گا 4 بوری ڈال کر آیا ہے, تھوڑے دنوں بعد کئی ٹرک بھر کر اناج لائے گا. بیج ڈالے گا تو اناج اگے گا نا, یہ بیج ڈالنا ہے زکات. اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرو, خوب زکات خرچ کرو, اللہ تمہارے مال میں خوب برکت دے گا. رمضان خیرات, زکات اور صدقے کا مہینہ ہے, اس میں غریبوں کی مدد کیجیے. سب سے پہلے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, شریعت کا حکم یہ ہے آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں. سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں. لوگ ایک بڑی غلطی کرتے ہیں, اگر آپ کے رشتہ دار غریب ہیں پہلے چیک کر لیں, زکات کے مستحق ہیں ان کو گھر پر پہنچائیں. بعض اوقات دنیا کو بانٹتے ہیں, بڑے پریشان ہوتے ہیں. حدیث پاک کا مضمون ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر قیامت کے دن نگاہ رحمت نہیں فرمائے گا جو غیروں کو بانٹیں اور ان کے اپنے پریشان. پہلے اپنوں کو دیں, ٹھیک ہے, اس کے بعد اپنے غریب مسلمان پڑوسیوں کو دیکھیں, اپنے غریب ملازمین کی فکر کریں.
उसके बाद मैं अर्ज करूंगा मीठे इस्लामी भाइयों, आशिकान रसूल की मदनी तहरीक दावत इस्लामी जो दुनिया भर में सुन्नतों की खिदमत कर रही है, जो हमें रमजान कैसे गुजारना है बताती है, जो रमजान में गुनाहों से कैसे बचाना है हमें बताती है। अरे पूरे महीने का एतिकाफ तो हदीस में ही सुना था कि प्यारे आका ने एक बार जिंदगी में पूरे महीने का एतिकाफ किया, मगर दुनिया में कहीं पूरे महीने का एतिकाफ न सुना था। अल्लाह सलामत रखे अमीर अहले सुन्नत को, क्या फॉर्मूला लेकर आए हैं कि बंदे गुनाह से बच नहीं पाते, बाहर रहते हैं तो गुनाहों में पड़ ही जाते हैं। अगर गुनाहों से बचकर रमजान गुजारना है तो आ जाओ, पूरा महीना ही एतिकाफ कर लेते हैं। अमीर अहले सुन्नत आज इस उम्र में भी पूरे महीने का एतिकाफ करते हैं और हजारों मुरीदों को भी एतिकाफ कराते हैं। अमेरिका से, यूरोप से, कनाडा से, अफ्रीका से, अरब ममालिक से, न जाने किधर किधर से लोग इस गर्म मौसम में पूरे पूरे महीने का एतिकाफ करने आलमी मदनी मरकज आ रहे हैं। ये फैजान नहीं तो क्या है, ये काम नहीं तो क्या है। दावत इस्लामी की किस किस काम की बात की जाए, 600 से ज्यादा दारुल उलूम हैं, 2800 से ज्यादा मदरसे हैं, कुल मिलाकर 2.25 लाख बच्चे कुरान पाक की तालीम हासिल कर रहे हैं और दरसे निजामी कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, अब तक दावत इस्लामी के मदरसों से 84,000 से ज्यादा हाफिज कुरान बन चुके हैं। 2.25 लाख से ज्यादा बच्चों ने नाजरा कुरान खत्म कर लिया है। साल की 600 से ज्यादा मस्जिदें दावत इस्लामी बना रही है। और तो और आओ, मैं किसी और जगह दूर नहीं ले जाता, इसी महीने की 22 तारीख को, अभी उसके 10 दिन भी पूरे आज हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जर्मनी में एक शहर के अंदर दावत इस्लामी ने चर्च खरीद कर मस्जिद के लिए तामीर शुरू कर दी है। चर्च लिया है कि वहां पर अल्लाह को सजदे होंगे। यानी ये तो रोजमर्रा के वाकयात हैं कि दुनिया भर में दावत इस्लामी इस तरह मस्जिदें बनाती चली जा रही है। तो अरबों 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 रुपए के, सैकड़ों अरबों सैकड़ों करोड़ों रुपए के दावत इस्लामी के खराजात हैं और दुनिया भर में ये काम हो रहा है। मैंने पहले आपको ये कहा कि खूब ज़कात दें, खूब सदकात दें, पहले अपने रिश्तेदारों को दें, पहले अपने मुलाजिमीन और अपने पड़ोसियों को दें और उसके बाद दावत इस्लामी को जरूर याद रखें। जितने आशिकाने रसूल इधर बैठे हैं, मैं आज एक वादा आपसे चाहता हूं, आज एक नियत आपसे चाहता हूं, जो मुझे सोशल मीडिया पे सुन रहे हैं उनसे भी मैं चाहता हूं कि एक नियत कर लें कि कम से कम अपनी ज़कात का 50% दावत इस्लामी को जरूर देंगे इंशाअल्लाह। ऐसे नहीं हैदराबाद वालों। अच्छा, एक कंफ्यूजन भी दूर कर देता हूं। कुछ लोग कहते हैं यार दावत इस्लामी को क्या जरूरत है, उनके पास तो बहुत चंदा आता है, दावत इस्लामी को तो बहुत चंदा आता है, इनको ना दो किसी और को दे दो। चलो आज ये भी गलत फहमी दूर कर देता हूँ। पहले तो आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ। दावत इस्लामी को यकीनन बहुत चंदा आता है। अगर बहुत चंदा ना आता होता तो दावत इस्लामी चलती कैसे भाई? आपको पहले आज बताता हूँ दावत इस्लामी का खर्चा कितना है। सभी के पास मोबाइल फोन होगा, जरा अपना अपना मोबाइल फोन निकाल लें, 1 मिनट के लिए निकाल लें। हम वैसे तो अपने बयान में मोबाइल अंदर डलवाते हैं, आज निकाल लें, कोई बात नहीं, चले निकाल लें। और मोबाइल में कैलकुलेटर हो तो वो भी निकाल लें, क्योंकि जबानी हिसाब थोड़ा मुश्किल है, इसलिए मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका। सिर्फ 1 से 2 मिनट में इतनी बड़ी तहरीक दावत इस्लामी का खर्चा समझा दूंगा आपको, ताकि ये आइंदा के लिए जहन से उतर ही जाए कि दावत इस्लामी को क्या जरूरत है। आपको पता है दावत इस्लामी के अजीर कितने हैं? एम्प्लॉइज, वो लोग जिनको दावत इस्लामी ने तनख्वाह देनी होती है, कमो बेश 26,000। कितने? जरा जोर से बोले और अपने मोबाइल के कैलकुलेटर में लिखें 26,000। ठीक है, दावत इस्लामी की कम से कम सैलरी 15,000 है, ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा भी है, ज़ाहिर उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, मदनी चैनल के डायरेक्टर्स हैं, एवरेज औसत बना लेते हैं अंदाजा करने के लिए 20,000 रुपए तनख्वाह। 26,000 को मल्टीप्लाई करें 20,000 से, ज़र्फ करें 20,000 से, जरा देखें आपका कैलकुलेटर क्या बताता है। क्या जवाब आया? 52 करोड़ रुपए। ये 1 महीने की तनख्वाह है। अब इसको मल्टीप्लाई करें 13 से, 12 तनख्वाह, एक बोनस भी तो दोगे ना, तो 52 करोड़ को मल्टीप्लाई करें 13 से, तो आप में से कईयों का तो कैलकुलेटर ही जवाब दे देगा। ठीक है, उसका जवाब ही नहीं आ रहा होगा। 7.25 अरब रुपए। ठीक है, 676 का आ रहा है लिखा हुआ, ये 676 करोड़ है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करें, अभी मेरा 1 मिनट पूरा नहीं हुआ है, 1 मिनट ही पूरा करूंगा। डिवाइड करें 365 से, डिवाइडेड बाय 365, ये 365 दिन होते हैं ना साल में। अब कितना आया जवाब? 1,85,00,000 रुपए। आप कैलकुलेटर से कर रहे हो, मुझे सब ज़बानी याद है। ठीक है, 1,85,00,000 रोज की तनख्वाह है। कितनी तनख्वाह है? ये तकरीबन अंदाजन है 1,85,00,000 रोजाना का दावत इस्लामी का खर्चा किस चीज का है? सिर्फ तनख्वाह का। इसमें मस्जिदों की प्लॉट की खरीदारी शामिल नहीं है, जोर से बोलो ना, शामिल। मस्जिदें 600 से ज्यादा दावत इस्लामी बनाती है, उन 600 मस्जिदों की तामीर का खर्चा शामिल। इसमें 55,000 के करीब बच्चे दारुल उलूम में, जामियतुल मदीना में पढ़ते हैं, जिनमें हजारों बच्चे रोजाना खाना खाते हैं, उसमें इन सबका खाना शामिल। दावत इस्लामी के 2800 से ज्यादा मदरसे हैं और 600 से ज्यादा दारुल उलूम है, ये कुल मिला के 3400 हो गए। दावत इस्लामी के फैजाने मदीना मिला लें, प्रॉपर्टियां मिलाएं तो 5,000 के करीब प्रॉपर्टियां हैं। इन 5,000 प्रॉपर्टियों के इलेक्ट्रिक के बिल शामिल
नहीं है। इन 5000 प्रॉपर्टियों के पानी का खर्चा शामिल नहीं है। अच्छा जनाब, और आगे चलते हैं। दावत इस्लामी के 3 चैनल चल रहे हैं, मदनी चैनल उर्दू, बांग्लादेश, अंग्रेजी में। ये 3 चैनल 7 सैटेलाइट की फीस भर रहे हैं, हजारों नहीं लाखों डॉलर महीने की उसकी फीस है। वो फीस इस खर्चे में शामिल नहीं है। अब बताओ खर्चा कितना है दावत इस्लामी का? सिर्फ तनख्वाह में मैंने आपको बताया, आज का दिन क्या तारीख थी? 2 मई। हमने गुजार दिया, रात को आके इज्तिमा में बैठ गए। आज भी दावत इस्लामी के 1,85,00,000 खर्च हो चुके हैं। आप कहते हैं दावत इस्लामी को जरूरत क्या है? दावत इस्लामी के काम सोचो कितने हैं। कई लोगों को पता ही नहीं है काम कितने हैं। मैं आपको एक और काम बताऊं जो दावत इस्लामी करने जा रही है, और आप सब चाहते हैं वो काम होना चाहिए। दावत इस्लामी के बहुत सारे काम करने वाले नहीं थे, मजबूरन करने पड़े। कोई और नहीं करता, दावत इस्लामी को करना पड़ा। हमारा काम थोड़ी था चैनल खोलना। जब किसी ने नहीं खोला, चैनल के जरिए बेहयाई, बुराई, बुरी बातें सिखाई जाने लगी, उलमा से फतवा लिया। हम तो कैमरे से दूर भागने वाले लोग थे, मगर क्यों चैनल बनाना पड़ा कि घर से टीवी नहीं निकाल सकते। अब टीवी के जरिए उनके अंदर इश्क रसूल पहुंचाना है, टीवी के जरिए तरबियत करनी है, तो चलो मदनी चैनल ही खोल लेते हैं। दुनिया में बताओ ऐसा चैनल कोई आया था जिसको देखकर लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हो? कोई ऐसा चैनल दुनिया में नहीं देखा होगा कि जिसको देखकर लोग अपने माँ बाप के हाथ चूमना शुरू कर दें। अरे ये तो सुना था कि टीवी देखकर बच्चे खराब हो गए। ये कैसा टीवी चैनल आया है कि जिसको देखते हैं तो लोग खौफे खुदा में रोना शुरू हो जाते हैं, माँ बाप का अदब करना शुरू हो जाते हैं, 5 वक्त के नमाजी बनना शुरू हो जाते हैं, बेपर्दा औरतें चैनल देखती हैं, बापर्दा बन जाती हैं। अरे उर्दू में शुरू किया, अंग्रेज ममालिक से मैसेज आया, बड़ा कमाल का चैनल खोला है, हमारे बच्चों को उर्दू नहीं आती है, मेहरबानी कीजिए, करम कीजिए। एक और खर्चा सर पर लिया, दावत इस्लामी ने अंग्रेजी मदनी चैनल शुरू कर दिया। बांग्लादेश से डिमांड आई, जनाब हमारे लोग उर्दू चैनल पे सीखना चाहते हैं, उर्दू समझ नहीं आती, करम कीजिए। एक और खर्चा अपने ऊपर डाला, बंगाली चैनल शुरू कर दिया। अब बताता हूं दावत इस्लामी क्या करने जा रही है। जबरदस्त डिमांड सारी दुनिया से आ रही है, जनाब कुछ कीजिए। हर बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है, आईपैड है, और बच्चा जनाब बेहयाई और बुरी चीजें देख रहा है। हम कार्टून छुड़वा नहीं सकते। कार्टून देखता है तो कभी भगवान कहना शुरू कर देता है, कभी कार्टून देखता है तो शराब की बात करता है, कभी सिनेमा की बात करता है, कभी गलत गलत बातें करना शुरू कर देता है। बच्चा बच्चा इस काम में पड़ गया है। खुदारा दावत इस्लामी कुछ करे। अरे दावत इस्लामी का ये काम नहीं था, मगर पिछले मरकजी मजलिस शूरा के मशवरे में ये तय कर लिया गया, आने वाली नस्लों को इस बेहयाई से बचाना है, तो दावत इस्लामी अनकरीब बच्चों का अलग मदनी चैनल किड शुरू करने जा रही है। सुभान अल्लाह तो बड़े जोर से बोला आपने, एक बार और बोलो सुभान अल्लाह। लेकिन ये फ्री में नहीं चलेगा ना, इसके लिए अलग करोड़ों रुपए चाहिए हैं। अब इंशाअल्लाह वो दिन आएगा कि बच्चा कार्टून देखेगा, और कार्टून में जॉन उसे सिनेमा में लेके नहीं जाएगा, गुलाम रसूल उसे मस्जिद में लेकर जाएगा। वो देखेगा कि गुलाम रसूल के माँ बाप आते हैं तो खड़े होकर माँ बाप का हाथ चूमना है। बच्चा कार्टून बंद करेगा और अपने माँ बाप के हाथ चूमना शुरू कर देगा। मगर ये सब काम करने हैं दावत इस्लामी को, और आप कहते हैं दावत इस्लामी को चंदा क्यों दे, थोड़ा सा दे दो बस, ठीक है इनको बेचारों को। नहीं, ज्यादा दे दावत इस्लामी को, ताकि ये और पैगाम आगे बढ़े और दीन का पैगाम और आगे बढ़े। अरे कहीं और की बात छोड़ो, सिंध में रहते हो आप लोग यार, आप चलो तो सही सिंध अंदर, जरा जाओ इंटीरियर सिंध। कितनी जहालत है, न किसी को नमाज पढ़ने आती है, न किसी को कुरान पढ़ना आता है। क्या हैदराबाद में थोड़ा सा दावत इस्लामी का काम हो गया, आप खुश हो गए? मैं नहीं कहता हैदराबाद वालों में जर्मनी में मरकज बना के दो, मैं नहीं कहता मैं अफ्रीका में मसाजिद बना के दो, कम से कम अपने सिंध की फिक्र कर लो। अभी कितनी जगह खाली है, पूछो अय्याज भाई से, यहाँ के निगरानों से बैठकर पूछो। कभी ये कहते हैं थर में मरकज बनाना है, वहां लोगों को नमाज सिखानी है, उधर लोगों तक दीन पहुंचाना है। आप नहीं पहुंचाओगे तो हमारे वतन के अंदर लादीनी कुव्वतें काम कर रही हैं, जो पैसा खर्च करके लोगों का ईमान बर्बाद कर रही हैं। अगर वाकई नबी पाक के परचम को बुलंद करना है तो दावत इस्लामी का साथ देना होगा। दोबारा अपनी बात पर आता हूं, हम ये नहीं कहते सारे पैसे हमको दे दो, अपनी मस्जिद को भी, अपने इलाके की मस्जिद को भी देना। अगर वो आशिकाने रसूल का मदरसा है उनको भी मदद करो, अपने रिश्तेदारों को भी दो, लेकिन दावत इस्लामी का हिस्सा बड़ा रखो, ताकि जो दीन का काम दावत इस्लामी कर रही है ये परवाज और आगे जाए, ये कारवान और आगे बढ़ते रहे। एक बार मिलकर सब नियत करें इंशाअल्लाह कि अपनी ज़कात का कम से कम 50% इस्लाम दावत इस्लामी को देंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन नियत करता है इंशाअल्लाह? आप चाहते हैं कि ये पैगाम दुनिया भर में पहुंचे तो नियत करें। और एक और आखिरी बात, आज आपके 10-15 मिनट ज्यादा ले लिए हैं, हर जुमेरात अब्दुल हबीब नहीं आता, तो अगली बार देर नहीं होगी, बल्कि अब तो अगली बार असर से मगरिब होगा इंशाअल्लाह इज्तिमा, तो थोड़ा 5-10 मिनट माफ कर दीजिएगा। आखिरी बात कि आपने खुद तो अपने अतियात देने हैं, लेकिन एक मेहरबानी करो, अपनी जेब से तो मैं एक लिमिटेड पैसे दूंगा ना, जितनी लिमिट है, जितनी ज़कात बनती है। अब मैंने कह दिया 50%, तो किसी की ज़कात ही 1 लाख बनती 50,000 दे देगा, किसी की 25,000 बनती है वो 12,500 दे देगा, ठीक है। लेकिन आप जमा भी तो कर सकते हैं ना। जो बातें मैंने आपको बताएंगे वो दूसरों को बताए ना, कि इतना खर्च है, इतना बड़ा काम है, मैंने क्यों कैलकुलेटर निकलवाया, आप सबको याद हो जाएगा। अगर मैं ज़बानी कहता आपको याद ना होता, जिसने हिसाब किया उसको 26,000 भी याद रहेगा, उसको 20,000 भी याद रहेगा, और इंशाल्लाह वो दूसरों को बता सकेगा। तो बताएं दूसरों को। और एक आखिरी बात, इंशाल्लाह हमारे निगरान जो जिम्मेदार हैं अय्याज भाई, उनके पास और इनके जरिए जितने डिवीजन निगरान हैं
मैं इनको कहूंगा सबको उर्दू प्रेजेंटेशन भेज दें, बल्कि हैदराबाद में बहुत सारे मेमन रहते हैं, आपको खुशखबरी दे दूं, हमने दावत इस्लामी की प्रेजेंटेशन जो है, दावत इस्लामी के शोबा जात का तारुफ मेमनी जबान में भी रिकॉर्ड कर लिया है। जिसको मेमनी जबान में चाहिए वो भी ले लें, उर्दू में भी ले लें और दिखाएं व्हाट्सएप पे। पता नहीं क्या क्या वायरल करते हो यार, ये वायरल करो ना, हर आशिक रसूल के मोबाइल पर भेजो कि ये है दावत इस्लामी का काम, देखें कितने शोबे हैं, 8-10 मिनट की वीडियो है, वो देखेंगे इंशाल्लाह, फिर फोन करें आपने देखी वीडियो, कहेंगे हाँ देखी, अब बताएं दावत इस्लामी की क्या मदद करेंगे। आपकी जबान, आपकी कोशिशों से अगर दावत इस्लामी के लिए अतियात जमा हो जाते हैं तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है कि हमारे सिंध का, मैं सिर्फ सिंध की अगर बात करूं तो सिंध का बच्चा बच्चा इंशाल्लाह नमाजी बनेगा, आशिक रसूल बनेगा, सुन्नतों का पैकर बनेगा। हमें सिंधी उलमा बनाने हैं, अगर सिंध की कौम की तकदीर बदलनी है तो साथ दीजिए दावत इस्लामी का, अपने सूबे, अपने वतन, और सिर्फ अपने सूबे और अपने वतन की फिक्र क्यों, इंशाल्लाह सारी दुनिया में सुन्नतों का परचम लहराएंगे इंशाल्लाह। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।